36 घंटे हो चुके ने लेकिन दीपक टीनू अजे भी पुलिस के हथ नहीं आया। टीनू की भाल दे विच पंजाब पुलिस के साह सुखते नजर आ रहे हैं। शनिवार अद्धी रात नूं टीनू फरार होया सी। मानसा पुलिस की कस्टडी चों टीनू फरार होया सी। पंजाब के बॉर्डर नूं पुलिस ने सील किया है। पंजाब के नाल लगदे हरियाणा ते राजस्थान के बॉर्डर नूं भी सील किया गया है। मानसा बॉर्डर इलाके तो राजस्थान भज्जण दा शक जताया जा रहा है। पुलिस दीयां 2 टीमां राजस्थान भी पहुंचियां ने लेकिन 36 घंटे हो चुके ने अजे तक दीपक टीनू का कोई थौ पता पुलिस नूं नहीं लग्या। अजे तक दीपक टीनू पुलिस की गिरफ्त चों बाहर है। पुलिस की कस्टडी चों भज्जिया सी जिस वेले सीआईए इंचार्ज दे वल्लों उसनूं किसी नूं मिलवाउण दे लई लिजाया गया सी। अपनी प्राइवेट गड्डी दे विच बिना हथकड़ी दे इसनूं लिजाया गया सी तो उत्थों मौका देख के फरार हो गया। लापरवाही या मिली भुगत है, यह वड्डा सवाल है कि इसनूं लापरवाही का नाम दिता जा सकता है। वड्डा सवाल है इस मामले दे विच। वड्डे सवाल इसनूं लैके उठ रहे हैं कि लॉकअप तो भजाउण पिछे वड्डी साजिश है कि पुलिस की मिली भुगत दे नाल फरार होया। बहुत सारे सवाल इसनूं लैके उठ रहे हैं। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी हुण तक इस मामले ते 36 घंटे हो चुके ने? जिदा तुसीं भी जिक्र किया कि कई सवाल इहदे विच खड़े हो रहे हैं। लापरवाही, साजिश या मिली भुगत, ये है कि आखिर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला होंदा जा रहा है। कई जिहड़े राज खुलते आ रहे हैं तो अज कोर्ट च पेश करना है। जिहड़ा सीआईए इंचार्ज है उहदे ते मामला दर्ज हो गया 224, 222, 225 ए, 120 बी। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर पूरा मामला की है। जिदा पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे कि अपनी गर्लफ्रेंड नूं मिलाण वास्ते गया सीगा। ए कैटेगरी का गैंगस्टर है, इन्ना वड्डा गैंगस्टर है। आखिर इन्नी बड़ी भूल हुई किस तरह? सीआईए इंचार्ज नूं होया की सी कि उन्होंने अपने दोस्तां वांग घुमा रहे सीगा सड़कां ते। वो भी उस गैंगस्टर नूं, वो जिहड़ा एक्यूज्ड है, जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला उसी मानसा दा ही जिथे वारदात हुई सी उसी केस च शामिल है। लॉरेंस दा खास है, कई मर्डर मामले च शामिल है, पहला भी भज चुकिया है पुलिस कस्टडी तो। आखिर इन्नी बड़ी भूल किस तरह होगी? सीआईए इंचार्ज ने इन्नी बड़ी भूल किस तरह करती? अपनी गड्डी ब्रीजा गड्डी ते उन्होंने बिना हथकड़ी ते, बिना सिक्योरिटी ते, बिना किसी नूं दसे वो आखिर उन्होंने कित्थे लैके जांदा सीगा। एक बार नहीं, जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि पहला भी 2-3 बारी वो लैके गया है रात नूं। कित्थे गया है ये हुण खुलासा होणगे। होर किहड़े-किहड़े लोकां नूं मिलाया ये भी हुण खुलासे होणगे। गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा है या गर्लफ्रेंड के नाम ते कोई होर भी लोग सीगे, यानी मिली भुगत तो नहीं है, किते गैंगस्टरां दे नाल अट्टा सट्टा तो नहीं हो गया सी। ये कई चीज़ां ने, कई क्वेश्चनस ने, कई चीज़ां नूं लैके हुण पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर इस तरह होया कि किस तरह का लालच दे दिता गैंगस्टर दीपक टीनू ने कि उन्होंने अपने नाल ही घुमांदा रहा सीआईए इंचार्ज। ते हुण 36 घंटे तो भी वध समा हो चलिया है करीब, लेकिन हजे तक दीपक टीनू है कित्थे? सब तो बड़ा सवाल है कि मानसा तो जदों फरार हुंदा है पहला ही प्लैनिंग हुई सी, पहला ही गड्डी ਉਹਦਾ ਵੇਟ कर रही सी, ਉਹਦੀ गर्लफ्रेंड नाल सीगी, होर भी बंदे नाल सीगे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੱਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਕੂ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਦੀਪਕ टीनू ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ। 35 तो भी वध मामले दर्ज ने, रंगदारी का, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, 12 ਤਾਂ मर्डर किए हुए ने उन्हें। मतलब कहने का मीनस कि हीनियस क्राइम क्रिमिनल ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? देखो अजदीप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ सीआई ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉसी ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन
ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ ਕਿ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ ਉਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਖੰਗਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਬੰਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਚੁਨੀਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹ ਖੰਗਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੀਨੂ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੱਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝਨੀਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਚੋਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਉਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ। ਜੀ
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੌ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਝੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ CIA ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡਕਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਕਲਪਰੇਟ, ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਭੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣਾ, ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ DGP ਖੁਦ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ DGP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਫਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰ